जय जगन्नाथ पिला माने आज आम तुम साहित्य बहीर प्रथम चैप्टर जोटा कि कला माणिकरे तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। आम पूर्व क्लास रे तुम कला माणिकर चैप्टर टी भल भाव डिस्कसन करिसेंती भलसे बुझिसेंती तार अर्थ सब भलसे बुझिसेंती। तो आज आम तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। चलो देखिबा कौन देछि प्रश्न। देख पिला माने मु जहाँ बुझिली तो तुम्हें माने जहाँ बुझीच से प्रश्न देख। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा एठारे क्या कह जाए। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा बोली क्या कही आम भलसे बुझी तो यहाँ हूँ श्रीकृष्ण को कही। जदि पिला माने तुम्हें बुझीन ताले मोर जाकि मो वीडियो सेक्शन को जाकि तुम्हें माने मो कला माणिकर जो चैप्टर टी तार वीडियो पूरा छाड़ी देखिपर आ बुझीपर बुझे कि। तापर देख अंध लौड़ी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ कौन। तो अंध लौड़ी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ कौन। अंध लौड़ीर अर्थ असहायर साहा बुझे कि। तापर देखिबा धीरे घेन कानन रे एठारे धीरे शब्द कवितार क्यों अर्थ व्यवहृत करा जायछि। तो धीरे माने आमे बुझिथिले ज्ञानी। तो ज्ञानी मानकु धीरे शब्द माने धीरे कुआ जायछि बुझिले कि। कान डेरी थाई एका तोबेणु गीत को आज किंबा शुभु नहीं भावुची मन को। यही पदरे केउ भाव प्रकाश पाई पदरे व्यस्त भाव प्रकाश पाई। माँ जशोदा व्यस्त होइकी भावुचंती बुझिले कि। आस मिलीमिशी मिलाइबा। तो क स्तंभ दिया जाइए किछि ख स्तंभ किछि शब्द दिया जाइए तो मिलेइकी आमे लेखिबा कौन। निधन निधन माने कौन निधन माने नाही धन नाही धन नाही माने गरीब। तो गरीब को बुझौछि। तापर देखिबा तापर नंदन नंदन अर्थात पुत्र नंदन अर्थात पुत्र। तापरे अधाम अधाम माने राबिड़ी कौन अधाम माने राबिड़ी। तापर देखिबा मृदु मृदु माने कोमल कौन मृदु माने कोमल। तापर देखिबा कौन देछि बारुथाई बारुथाई माने मना करिबा बुझिपाले पिला माने। तापर देखिबा एही कवितार किछि पद्यांश निम्न रे दिया जाइछि एहाकु पढ़ी बुझी दल रे आलोचना करी सरल भाषा रे लेख जोटा कि हमें कहते सरलार्थ। तो चलो आमे देखिबा कौन देछि एक नंबर रे कर देछि डाकिनी लोभांती बोली डरु थाई मने बार बार बारु थाई जीवा पाई मने कला माणिकरे। तो यार अर्थ हमें बुझिबा। देखो पिला माने उत्तर रे लिखिबा प्रोक्त पद्यांशटी अभिमन्यु सामंत सिंहार रचित कला माणिकरे शीर्षक पद्यरु आनीत। एठारे कवि कृष्णंकर चिंतारे व्यथिता स्नेहमयी जननी जशोदांकर विलाप वर्णना करछंती। ताले एठारे कवि कृष्णंक चिंतारे व्यथिता होजंती किए माँ जशोदा। तो सेही स्नेहमयी जननी जशोदांकर विलाप वर्णना करछंती। ताले देखिबा तापरे कोन देछि माँ शुणिथिले जे बनरे डाकिनी जोगिनी आदि निशाचर माने उपद्रव करिथांती जेउथिपाई से दुर्बल मना कृष्ण को वन को पठाइबा को बारण करी आसुथिले। से माने पुओ पाई किछि विपद सृष्टि करि नांती। तो ममतामयी माँ मन से कथा चिंता करी आतंकित होई पड़िछि। निधाग झांझी रे हुए तो कोमल अंगरु झाल बोई पड़ुथुबो कठौ की छत्ता मध्य नेबाकू भूली जाइछन्ति। से हुए तो पादरे कंटा फुटी कष्ट हेउथुबो। ए समस्त कथा मनरे भाली जशोदा विव्रत होई पड़िछन्ति। गोठ बाहुड़ा समय रे पुअर वंशी स्वर न शुणी से व्यस्त होई पड़िछन्ति। वात्सल्य ममता भरा माँ हृदयर उद्विग्नता कविता को रसायनित करिछि। तो बुझिपाले एटा आंसर रे लिखिदब। ख नंबर रे देछि नेलु नाही काई पाई तो कठाऊ छता बने कंटा लागी हुए मृदु पाद चिंता कला माणिकरे। तो उत्तर लिखिबा देख उत्तर लिखिबा उक्त पद्यांशटी कवि अभिमन्यु सामंत सिंह रचित विदग्ध चिंतामणि काव्यर अंशविशेष कला माणिकरे शीर्षक कवितारू आनीत। उक्त प्रसंग रे कवि श्रीकृष्ण गोठ बाहुड़े विलंब होगा देखी माता यशोदांकर व्यस्तता आशंका और उद्वेगर वर्णना करछन्ती।
ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଚରଣରେ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଦିନ ସେ ସଙ୍ଗରେ କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଠଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇ ଦେଖିବ, କଠଉ ଛତା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି ହୁଏତ ବନରେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଇଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବେ। ନରମ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଥିବ, କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ। ଏଇ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ହୁଏତ ସେ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ଭାବନା ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ବୁଝି ବିଚାରି କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ, ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ହରିଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଖ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ମା ମନ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସତତ ବ୍ୟାକୁଳ। କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ମାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦରର ଧନ ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମାର ହୃଦୟ ଅହେତୁକ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଥରି ଉଠିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘରେ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଲହୁଣୀ ମାଗି ମାଗି ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଅଳି ଅଝଟ କରି ତଳେ ଗଡ଼ିଯିବା, ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ କୋଳରେ ଲୋଟିଯିବା ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତାକୁ ମା ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାହାଣୀ ଓ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବ, ଟାଣ ଖରାରେ ଶ୍ରମ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ, ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବି ଭାବି ମା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କବିତାର ରଚନା। ତ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼, ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କୁହ। ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ପାଇଁ କାମ। ତ ଦେଖିବା ଏଟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯାଇଥିବାର ଭାବି ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାନେ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ, ଆଉ ଶ୍ରମ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବ, ଏସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ଏସବୁ ଭାବି ମାତା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଇଥିଲା କି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ହଁ, ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆମେ ତ କାମ କରୁନା, ଛୋଟ ପିଲା ନା। ଏବେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା କାମ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ବାହାରିଲେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଖରାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼େ, ଆଉ ଶୋଷିଲା ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ତୁମେ ଲେଖିବ, ହଁ, ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ତ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଝାଳର ମାନେ ନିଜର ଦେହର ଝାଳକୁ ପୋଛି କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା ହେଉଥିଲେ ବି, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ସେମାନେ କାମ ଛାଡ଼ି କାମରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କାମ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସରବତ ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ତ ଅନୁମାନ ଭାବନାରୁ ତୁମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ,
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ଏପରି ଅନୁଭବ ଥାଏ ସେପରି ଅନୁଭୂତ ଥାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ମୋ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ମା କେତେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହିପରି ତୁମେ ତୁମ ଭାବନାରୁ ଲେଖିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଯଦି ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମକୁ ଏତେ ଲହୁଣୀ ପସନ୍ଦ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯଦି ଲହୁଣୀ ଖାଉଛ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବସି ଲହୁଣୀ ଚୋରେଇ ଖାଉଛ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ କାହିଁକି? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଉ ଏହିପରି କେତେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିଲା କି? ଶବ୍ଦର ରୂପ ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ, ସେହିପରି ମିଶିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ବାଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖ, ମାତା, ମାତା ଆଉ ପିତା, ମାତା ଆଉ ପିତା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେପରି ପଇସା, ପଇସା ଆଉ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ପଇସା କୁହନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା। ସେପରି ଭଲ ମନ୍ଦ, ବୁଝିପାରିଲ? ଭଲ ମନ୍ଦ। ଫୁଲ ଫଳ, ହସ କାନ୍ଦ, ତାପରେ ଦିନ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ରାତି, ତାପରେ ଗଛ ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲତା ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ମାତା ଗଲା, ଏଟା ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପତ୍ରଟା ବଳକା ରହିଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ବେଣୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲବଣୀ, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗୋରୁ, ଗୋରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ନା, ଗୋରୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କଠାଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କଠାଉ, ଏଟା ହେବ ଛତା, କ'ଣ ହେବ? ଛତା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସର। ଏହିପରି ତୁମେ ଲେଖିବ। ପଦ୍ୟାଂଶ ମିଳନ। ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଦ୍ୟର କେତେକ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ସହ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଗାର ଟାଣି ମିଳାଅ। ଦେଖିବା, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ତାପର ଲାଇନଟା ଯେମିତି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଭଲସେ ଆଗରୁ, ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଦେବ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। କ୍ରୁଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ସେହିପରି ନ ଲାଷ୍ଟକୁ ନ ଥିବ, ଦେଖ, କ୍ରୁଦ୍ଧ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, ନ ଅଛି, ତାର ଏଇଟା। ଗୋରୁ, ରୁ ଥିବ ସେମିତି ଲେଖିଦେବ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଘେନିଯାଉ ଗୋରୁ, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ତ ଏଇଟା ହେବ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ରା ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଦେଖ ଏଇଟା। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା, ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଟଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ତ ଏଇପରି ତାର ପରପଦ ହେଉଛି। ତୁମେ ଖାତରେ ଲେଖିବ। କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପରି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଆଉ କ'ଣ? ହରିଚନ୍ଦନ, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇପରି ଆହୁରି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟକୁ ଯାଇକି।
ଦେଖ ନିଧନ ସଂକାଳୀ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ଜୀବ ଜୀବନ, ଜନକ ଜନନୀ ଦେଇଥିଲା, ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲି, ତାପରେ ତ ଏଇପରି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ, ବୁଝିଲା କି? ଯଦି କହିଲି ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ରୂପ ବଦଳାଇ ଲେଖ। ଏଇ ପାଠରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ତାକୁ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖି ମା ଯଶୋଦା ନାନାଦି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ମାର ମନ ସବୁବେଳେ ପୁତ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଶଙ୍କାକୁଳ ଥାଏ। ପୁଣି ସେ ସହଜେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଣତ ବୟସର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋଗୋଷ୍ଠ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଯଶୋଦାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଅପାର ପୁଲକ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଯଶୋଦାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଥଳକୂଳ ନଥିଲା। ବନଭୂମିରେ କାଳେ କୃଷ୍ଣ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଏହା ଭାବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଏଇଟା ଲେଖିବେ ତାର ଉତ୍ତରରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ରୂଢ଼ି। ଆସ କିଛି ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଏକ ରୂଢ଼ି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସାହା। ସେହିପରି କେତେକ ରୂଢ଼ି ଦେଇଛି, ତାର ସେ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖିଥିବା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖି ବୁଲାଇବା, ଆଖି ବୁଜିବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ବୁଝିଲା, ଏତିକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଯତ୍ନ ନେବା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ହେଉଛି ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଲୋଭ କରିବା। ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଚୋର ସେ ଘରଟି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲାଣି। ଆଖି ବୁଲାଇବା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ବାପ ଆଖି ବୁଜିବାର ମାସ 2ଟା ହେଲି ପୁଅମାନେ ଭିନେ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିକି ପାଇବା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା। ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋପାଳ ଆଖିକି ପାଇଲାନି। ଆଖି ପାଇବା କଳନା କରିବା ବା ଚାଲାକ ହେବା। ନିର୍ମଳର ତ ଆଖି ପାଇଲାନି ଏକୁଟିଆ, ତାକୁ କଟକ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛ କାହିଁକି? ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ବା ଠକି ଦେବା। କୃତଘ୍ନ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ତ ଏତିକି ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଉ ଦଳଗତ ଭାବରେ। ତ ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ କରିବ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବୁଝିଲା? ଆଉ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିବ।